समस्त को एडीएस नॉलेज पॉइंट रे स्वागत सह मु आपनकर प्रिय डीके सर देखंतु पिला माने आज 22/10/2025 सीबीटी मोड रे होइतिबा आरआई एआरआई अमीन आईसीडीएस एसएफएस रो ऑल शिफ्ट रो क्वेश्चन आंसर को एनालिसिस करिबा एनालिसिस करिया पूर्व जो माने नुआ करी कि आछंती से माने चैनल टी को सब्सक्राइब करबा सहित बेल आइकन रो ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देबे काहे कि ना मु प्रत्येक दिन एई टाइप रो शिफ्ट वाइज क्वेश्चन आंसर को एनालिसिस करि थाई तेनु करी मु वीडियो छाडू छाडू सीधा सड़क आपण मानकर मोबाइल को नोटिफिकेशन टे चली जाउ पिला माने बुझियला तेनु करी किछि असुविधा हो नै डरिवार किछि नै चलंतु विडंबन करी आरंभ करिवा ओके आसंतु नंबर 1 क्वेश्चंस आपण मानको पई कोन कहूची इन केस ऑफ डेथ रेजिग्नेशंस और रिमूवल ऑफ गवर्नर हु एक्ट्स एज गवर्नर ता माने जदि जणे गवर्नर बा राज्यपालंकर मृत्यु हे जाय किंबा से रिजाइन दियंती किंबा तांको रिमूव करि दिया जाय ताले तांको बदल रे आउ किए गवर्नर हे परिबो बा तांको बदल रे आउ किए राज्यपाल हे परिबो ताले यार सठिक उत्तर हे जिवा आपण मानकर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ता माने जेउ राज्यर गवर्नर थिबो सेही राज्यर कंसर्न हाई कोर्ट थिबो माने सेही राज्यर जो हाई कोर्ट थिबो सेही हाई कोर्ट रो चीफ जस्टिस हे जिवो गवर्नर रो कार्य को तुलेबे बुझियला ये तिला यार सठिक उत्तर एक्स्ट्रा फैक्ट जानिबा आगामी एग्जाम रे आपण मानकर निश्चय आसीबो कोन कहिबो देखंतु ना गवर्नर केते नंबर आर्टिकल रे रहिछि आर्टिकल 153 मन रखिबे गवर्नर रो ओथ केते नंबर आर्टिकल रछि आर्टिकल 159 याको मन रखिबे आउ गोटे एक्स्ट्रा फैक्ट जानि रखंतु ग्रांट पार्डन गवर्नर केते नंबर आर्टिकल रे प्रोविजन रहिछि हमर राज्यपाल मध्य ग्रांट पार्डन दे पारंती सीटा केते नंबर आर्टिकल रछि आर्टिकल 161 आर्टिकल रछि पिला माने ताले ए सब आपण मानकर इंपोर्टेंस रहिबो ता सहित जानि रखंतु हमर प्रेसिडेंट एवं गवर्नर तांको अगेंस्ट रे कोनोसी भी क्रिमिनल चार्जेस बा कोनोसी क्राइम रो केस चालू होबो नाही बा तांको अगेंस्ट रे कोनोसी क्रिमिनल प्रोसीजर लागू होबो नाही बुझी गले पिला माने पूरा क्लियर चलंतु एई टाइप रो डिटेल एनालिसिस करिबा एवं परवर्ती प्रश्न को जिबा नंबर 2 इन व्हिच ईयर महात्मा गांधी विजिट उत्कल टैनेरी इन ओडिशा केउ मसियारे महात्मा गांधी उत्कल टैनेरी को दर्शन करिया पई आसीथिले ताले यार सठिक उत्तर आपण मानकर ऑप्शन रे निश्चय होरे थिबो 1925 मसिया बुझियला एक्स्ट्रा फैक्ट जानि रखंतु आउ कोन पचारि पारे ना महात्मा गांधी प्रथम थोर पई केबे ओडिशा को आसीथिले प्रथम थोर पई महात्मा गांधी 1921 मसिया रे आस्तिले पिला माने असहयोग आंदोलन समय रे हला प्रथम थोर पई आस्तिले मन रखिबे कोठी को आस्तिले ना कटक को आस्तिले ठीक सेही परी 1925 मसिया अगस्त मास 19 तारिख रे से कटक को आसीथिले द्वितीय थोर पई देखंतु कटक को केमति आस्तिले ना पुरी हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन माध्यम रे से 19 अगस्त 1925 मसिया रे कटक को पहुंची थिले तापरे तांकर मुख्य उद्देश्य थिला कोन ना उत्कल टैनेरी को दर्शन करिया पई आपण मानकर मने पडुची छोटिया थिला बेले पडिथिले मधुसूदन दास से कोन करथिले ना कटक रे एक जोता कारखाना निर्माण करथिले तार ना होची उत्कल टैनेरी ताकू दर्शन करिया पई 1925 मसिया रे महात्मा गांधी आसीथिले द्वितीय थर ओडिसा को हला प्रथम थर 1921 मसिया रे आसीथिले याकू मन रखिबे हला पूरा कांसेप्ट क्लियर पिला माने किछ असुविधा हो नै आपण मानकर ओडिसा जीके ओडिसा हिस्ट्री या रिलेटेड सब क्वेश्चन रहिछि परवर्ती प्रश्न को देखिबा नंबर 3 वेयर डिड सुभाष चंद्र बोस एस्टैब्लिश द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया पिला माने सुभाष चंद्र बोस को द्वारा प्रोविजनल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड हेतिला याको मन रखिबे को जागा रे हितिला केबे हितिला एटा बहुत इंपोर्टेंट एटा आपण मानकर सिंगापुर रे हितिला कोठी हितिला पिला माने सिंगापुर रे हितिला केबे हितिला पचारि पारे आगामी शिफ्ट मानकरे ताले कोन हे जिवो ना 21 अक्टोबर 1943 मसिया रे जेतलो को द्वितीय विश्व युद्ध चलीथिला सेही समय रे कोन करथिले सुभाष चंद्र बोस ना हमर भारतर प्रोविजनल गवर्नमेंट तयारी करथिले आ सेही गवर्नमेंट रो से थिले प्राइम मिनिस्टर बा हेड थिले बुझेला आ सेही गवर्नमेंट को कोन कह जाउथिले जानि छंती आजाद हिंद गवर्नमेंट कह जाउथिला याको मध्य मन रखिबे हला आ एई जो आजाद हिंद गवर्नमेंट जोटा हमर प्रोविजनल गवर्नमेंट थिला इंडिया रो ताकू 9टी देश स्वीकृति देथिले 9टी देश माने बहुत इंपोर्टेंट देश आपण मानकर जर्मनी थिला नाजी जर्मनी माने पडुची हिटलर कथा हला ता सहित आपण मानकर जापान ता सहित बर्मा एसु आपण मानकर फिलिपाइंस मधु थिला हला एटे पूरा आपण मानकर 9टी देश ताकू मान्यता देथिला बा ता सहित बायलैटरल आपण मानकर चुक्ति सब करथिला मन रखिबे हला
ତେଣୁକରି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଥିଲା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଓଡ଼ିଶା ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଭ୍ୟୁ ଭିତରୁ ଇଏ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯାନ୍ତି ହେଲା। ଫେମସ୍ ପର୍ସନାଲିଟି ମଧ୍ୟରୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା, ବୁଝିଗଲେ। ତେଣୁକରି ଏଇସବୁ କନସେପ୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରିବେ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ମନେ ରଖିବେ, ବାରମ୍ବାର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 4, ଗ୍ରାମିଣୀ ଇଜ୍ ଏ ଫଙ୍କସନାରୀ ମେନସନ୍ଡ ପ୍ରାଇମେରିଲି ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ବେଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗ୍ରାମିଣୀ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ବା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଫଙ୍କସନ୍ ଆକାରରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆକାରରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ସେଇଟା କେଉଁ ବେଦରେ ମେନସନ୍ ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ରିକ୍ ବେଦରେ ମେନସନ୍ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ରିକ୍ ବେଦ, ସାମବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ଅଥର୍ବ ବେଦ। ତେଣୁକରି ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ବେଦ ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରେ କିଏ, ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆପଣମାନଙ୍କର ରିକ୍ ବେଦ ହେଇଯିବ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଆଉ ବେଳେବେଳେ ପଚାରିପାରେ ଗ୍ରାମଣୀର ମିନିଂ କ'ଣ। ଗ୍ରାମଣୀର ମିନିଂ ହେଉଛି ଭିଲେଜ୍ ହେଡ଼ମ୍ୟାନ୍ ହେଲା, ମାନେ ଗାଁର ମୁଖିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ। ଠିକ୍ ସେମିତିକା ସେନାନୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ରିକ୍ ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁକରି ସେନାନୀ ମାନେ ହେଉଛି ମିଲିଟାରୀ କମାଣ୍ଡର। ସେହିପରିକା ଆପଣମାନଙ୍କର କଲାପ୍ପା ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ବା କ୍ଲାନ୍ ବୋଲିକରି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିକ୍ ବେଦରେ ମେନସନ୍ ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ଏଇ ଟର୍ମ ଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ସିଫ୍ଟ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଚାରିପାରେ। ତେଣୁକରି ତା ପ୍ରତି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ବୁଝିଗଲେ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସକୁ ଦେଖିବା। ଓକେ, ନମ୍ବର 5, ହୁଇଚ୍ ସ୍କିମ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗିଭ୍ସ 5 ଲାଖ ପର୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଫର୍ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ହେଲ୍ଥ କଭରେଜ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେଉଁ ଯୋଜନାଟିଏ ଆଣିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରାଯିବ। ତେଣୁକରି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା, BSKJ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଅପସନରେ ନଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇଯିବ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା, GJAJ। ମନେ ରଖିବେ। ୟା ବିଷୟରେ କିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛି, ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 2017 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାଟିଏ ଆଣିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ୟାମିଲିରେ 5 ଲକ୍ଷ ହେଲ୍ଥ କଭରେଜ ମିଳିବ। ଏଇଆ ଥିଲା ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ବେସ୍, ବୁଝିହେଲା। କିନ୍ତୁ ପରେ 2024 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳକୁ ବିଜେଡି ସରକାର ଇଲେକ୍ସନରେ ହାରିଗଲା ପରେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବା ମୋହନ ସରକାର ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ କେବଳ ନାଁଟିଏ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ। ତାର ନାଁ କ'ଣ କରିଦେଲେ ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା, GJAJ, ଯେଉଁଟାକୁ 2024 ମସିହାରେ କରିଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ନୂଆ ଯୋଜନା ନୁହଁ ପିଲାମାନେ, କେବଳ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାର ରିନେମ୍ କରାଯାଇଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା, ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁକରି କେଉଁଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ ଥିଲା ବା କେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଆପଣ ସେ ଅନୁସାରେ ଆନ୍ସର ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ପୁରା କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ବୁଝିଯିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜାଣିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲର ପଚାରେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଠିକ୍ ସେହିପରିକା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ ଦିଆହେଇଥାଏ, ସେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦେଇଛି, ବୁଝିପାରିଲେ। ପୁରା କ୍ଲିଅର, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ହେଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସକୁ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 6, ଶାହାପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଇନ୍ ହିଞ୍ଜିଲିକଟ ବ୍ଲକ। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ, ହିଞ୍ଜିଲିକଟ ବ୍ଲକର ଗୋଟେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ସେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନାଁ ହେଲା ଶାହାପୁର। ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ଦୀନ ଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ପଞ୍ଚାୟତ ସତତ ବିକାଶ ପୁରସ୍କାରଟି ଜିତିଥିଲା। ସେଇଟା କେତେ ଟଙ୍କାର ଥିଲା ବା କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟର ପୁରସ୍କାର ଥିଲା, এই କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛି। ତେଣୁକରି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା 75 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୀନ ଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ ପଞ୍ଚାୟତ ସତତ ବିକାଶ ପୁରସ୍କାର, ଏହି ପୁରସ୍କାରଟିଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଆୱାର୍ଡସ୍ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାମାନେ ଏହି ଆୱାର୍ଡ ଭିତରେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ରହିଛି, 7-8 ପ୍ରକାର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ରହିଛି। ସେଇ 7 ପ୍ରକାର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଭିତରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୀନ ଦୟାଲ ଗୋଟେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ, ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଯାଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାରତରେ ନ୍ୟାସନାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଯାଏ, এইটা ଆପଣମାନଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ପୁରସ୍କାରକୁ କିଏ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ମନେ ରଖିବେ, ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ସିଏ এই ଆୱାର୍ଡକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ବା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ମନେ ରଖିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ପଚାରିପାରେ କେଉଁ ବ୍ଲକ ପଚାରିପାରେ ବା କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପଚାରିପାରେ, କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଚାରିପାରେ, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ନମ୍ବର 7, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ରିଭର କଲ୍ଡ ଇନ୍ ବାଂଲାଦେଶ। ତାମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଗୋଟେ ନଦୀ ଅଛି, ସେଇ ନଦୀକୁ ବାଂଲାଦେଶରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ପଚାରିଛି।
ତେଣୁକରି ବାଂଲାଦେଶରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀକୁ ଯମୁନା କହନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀଟିଏ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ, ଏଇ ନଦୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ତିବେତରୁ ଅରିଜିନ୍ ହେଇଛି। ସେଇ ତିବେତରୁ ମାନସରୋବର ଲେକ୍ରେ ଅରିଜିନ୍ ହେଲା ପରେ ସେ ତିବେତରେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ସାଙ୍ଗପୋ କୁହନ୍ତି। କ'ଣ କୁହନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ସାଙ୍ଗପୋ କୁହନ୍ତି। ବା ଚାଇନାରେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ସାଙ୍ଗପୋ କୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଏଣ୍ଟର କରିଛି। ତେଣୁକରି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଠି ବି ହେଇପାରେ ନା କ'ଣ ନା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଆମ ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଏଣ୍ଟର କରିଛି? ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ତେଣୁକରି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଯେହେତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଏଣ୍ଟର କଲା, ତେଣୁକରି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ତାକୁ ତ ଆଉ କିଛି ନା ଦେଉଥିବେ, ତେଣୁକରି ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଦିହାଙ୍ଗ ଦିଅନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁକରି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରକୁ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ କ'ଣ ଡାକନ୍ତି? ଦିହାଙ୍ଗ ଡାକନ୍ତି, ମନେ ରଖିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସାମକୁ ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି, ବୁଝିହେଲା। ଠିକ୍ ସେମିତିକା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ସିଫ୍ଟରେ ପଚାରିପାରେ। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। କ'ଣ ପଚାରିବ ନା ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ବାଂଲାଦେଶରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ବାଂଲାଦେଶରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ନା ପଦ୍ମା କୁହନ୍ତି। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ ହେଲା। ଆଉ ପଦ୍ମା ଆଉ ଯମୁନା ମିଶିକିରି ଆପଣମାନଙ୍କର ମେଘନା ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ବୁଝିଗଲେ। ପୁରା କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଲି, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ପିଲାମାନେ? ହଉ, ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ନମ୍ବର 8, ଦ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫ୍ଲକ୍ସ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ତାମାନେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫ୍ଲକ୍ସର ୟୁନିଟ୍ ପଚାରିଛି। ପିଲାମାନେ ଏସ୍ଆଇ ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ିକି ଯିବେ। କ'ଣ ହେବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର? ନା ୱେବର ହେଲା। ଠିକ୍ ସେମିତିକା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିପାରେ ନା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଟେସ୍ଲା ହେଇଯିବ। ଲୁମିନସ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟିର କ'ଣ ହେଇଯିବ? କାଣ୍ଡେଲା ହେଇଯିବ। ୟାକୁ ମନେ ରଖିବେ ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସିମ୍ପଲ୍ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆପଣମାନେ ନଜରରେ ରଖିବେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ଦେନ୍ ନମ୍ବର 9, ହ୍ୱେର୍ ୱାଜ୍ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଅଣ୍ଡର ଦ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଅଫ୍ 1774। ତାମାନେ 1774 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥିଲା, ସେଇଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟକୁ ସ୍ଥାପନା କରାଯିବ ବୋଲିକିରି ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ତେଣୁକରି କେଉଁ ଜାଗାରେ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟକୁ ସ୍ଥାପନା କରାଯିବ ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛି, ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁକରି ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କଲିକତା ହେଲା। ତାହେଲେ କଲିକତାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଭାରତର ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ସ୍ଥାପନା ହେଇଥିଲା 1974 ମସିହାରେ ହେଲା। ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିପାରେ ଆଗାମୀ ସିଫ୍ଟରେ କେବେ ପାଖରୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପରେଟିଂ କେବେ ହେଇଥିଲା? 1975 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ ପାଖରୁ, ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କର 1974ରେ କଲିକତାରେ ଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅପରେଟିଂ ହେଇଥିଲା 1775 ମସିହାରେ, ବୁଝିହେଲା। ପଚାରିପାରେ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟଟି ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା? ରେଗୁଲେଟିଂ ଆକ୍ଟ ବା ରେଗୁଲେସନ୍ ଆକ୍ଟ 1773, ଯେଉଁଟାକୁ ସେତେବେଳକାର ଯେଉଁ କିଙ୍ଗ ଥିଲେ, କିଙ୍ଗ ଜର୍ଜ 1, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆସିଥିଲା ଆଉ ଭାରତରେ ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଜିକେ ସେକ୍ସନ୍। ଜିକେ ସେକ୍ସନରେ କେଉଁ ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି, କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ଜିକେ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କମାଣ୍ଡିଂ ରହିବ, କନଫିଡେନ୍ସ ଲେଭେଲ୍ ବଢ଼ିଯିବ। ପିଡିଏଫ୍ ପାଇଁ ଓରିଡ୍ ହେବେ ନାହିଁ, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଜଏନ୍ କରିନେବେ। ଓକେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସେକ୍ସନରେ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଆସୁଛି ପିଲାମାନେ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଫୁଟବଲ ଉପରେ ଆସିଥିଲା ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିଏ, ଆଉ କିଛି କିଛି ସିଫ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ବା ପରିବେଶ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପେସେଜ ଆସିଥିଲା। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ଗଳ୍ପ ବା କାହାଣୀ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଆସିଥିଲା ବୋଲିକିରି କିଛି ପିଲା କହୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆର ଆପଣମାନଙ୍କର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ, ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ରୂଢ଼ି ଏସବୁ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି, ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଓକେ। ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଂଲିଶର ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଥିଲା। ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟର ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ସ ବିପରୀତ କ'ଣ ହେଇଯିବ? କ୍ଲାଉଡି, କନିଂ, ସିକ୍ରେଟିଭ୍, ଏଇସବୁ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟର ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ସ। ଠିକ୍ ସେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର କରେକ୍ଟ ସ୍ପେଲିଂ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥିଲା ପିଲାମାନେ। କ'ଣ ହେଇଯିବ କରେକ୍ଟ ସ୍ପେଲିଂ? ରିଫରେନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରେଫରେନ୍ସର କରେକ୍ଟ ସ୍ପେଲିଂ ହେଲା। ସେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ତେଣୁକରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଙ୍ଗଲ ୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଫ୍ଟରେ। କ'ଣ ଆସିଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ଲେସ୍ ହ୍ୱେୟାର ଡେଡ୍ ବଡି ଇଜ୍ କେପ୍ଟ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ମର୍ଚୁଆରୀ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ମନେ ରଖିବେ ହେଲା। ତେଣୁକରି ସିଙ୍ଗଲ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସର ସିନୋନିମ୍ ଆସିଥିଲା। କନଫିଡେନ୍ସର ସିନୋନିମ୍ସ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଏସ୍ୟୁରାନ୍ସ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ସାର୍ଟେନିଟି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆସିଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଷ୍ଟିର ସିନୋନିମ୍। ହେଷ୍ଟି ମାନେ କ'ଣ? ଦ୍ରୁତ, ଶୀଘ୍ର। କ'ଣ ହେଇଯିବ? ରେପିଡ୍ ହେଇଯିବ, ଫାଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁକରି ସିନୋନିମ୍ସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଫ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଆସୁଛି, ଆଣ୍ଟୋନିମ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ସିଙ୍ଗଲ ୱାର୍ଡ, ପ୍ୟାସେଜ, କରେକ୍ଟ ସ୍ପେଲିଂ, ଆକ୍ଟିଭ ଟୁ ପ୍ୟାସିଭ, ପ୍ୟାସିଭ ଟୁ ଆକ୍ଟିଭ,
टेन्स रो परिवर्तन क्वेश्चन आसुची आपण मानकर बुझिला माने प्रेजेंट रु पास्ट पास्ट रु फ्यूचर एई टाइप रो प्रश्न आसुची ओके देन रीजनिंग सेक्शन रे आपण मानकर सेटिंग अरेंजमेंट रो प्रत्येक शिफ्ट रे 3-4टी प्रश्न आसुची से परिका आपण मानकर साइन इंटरचेंज रो प्रश्न मध्ये आसुची डायरेक्शन आसुची सिलोगिज्म आसुची कोडिंग डिकोडिंग आसुची पिला माने ओड वन आउट रो प्रश्न मध्ये आसुची तापर आपण मानकर सीरीज रो प्रश्न आसुची पिला माने हैला ता सहित देखंतु मैथमेटिक्स रो ट्रिगोनोमेट्री रो प्रश्न आसुची सिंप्लिफिकेशन रो प्राय 2टी प्रश्न आसुची प्रॉफिट लॉस रो क्वेश्चन आसुची सीआईएसआई रो आसुची ट्रेन प्रॉब्लम आसुची परसेंटेज आसुची आउ कोन अछि ना मीडियन वैल्यू मध्ये आसुची माने मीन मीडियन मोड ए सब प्रश्न मध्ये आसुची तेने करे ए सब टॉपिक को निश्चय भारे क्लियर होंतु आ एग्जाम हॉल को जानतु बुझि पाले प्रत्येक दिन एई टाइप रो एनालिसिस देखंतु जो द्वारा कि आपण मानकर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ी जीवो नॉलेज बहुत गेन करिवे आपण माने बुझि पाले पिला माने जो माने नुआ करी कि आछंती से माने निश्चय भाबरे चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित बेल आइकन रो ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देबे काहे कि ना मो वीडियो छाडू छाडू सीधा सड़क आपण मानकर मोबाइल को नोटिफिकेशन टी चली जीवो बुझिला वीडियो को लाइक करिवे सांग मानक निकट को शेयर करिवे आ मतामत देवा को जम्मा भूलिबेनी धन्यवाद।